دنیا کربلا چہلم منانے آ رہی ہے، سکینہ کی تمنا پوری ہوتی جا رہی ہے۔ یہ دنیا کربلا چہلم منانے آ رہی ہے، یہ دنیا کربلا چہلم منانے آ رہی ہے، سکینہ کی تمنا پوری ہوتی جا رہی ہے۔ یہ دنیا کربلا چہلم منانے آ رہی ہے، یہ دنیا کربلا چہلم منانے آ رہی ہے۔ لیے تھے دل میں حسرت اربعین کربلا کی، اجازت پا گئے جو لوگ بھی شاہ وفا کے، انہیں تقدیر ان کی آئینہ دکھلا رہی ہے۔ یہ دنیا کربلا چہلم منانے آ رہی ہے، یہ دنیا کربلا چہلم منانے آ رہی ہے۔ نجف سے روضہ شبیر کے پیدل سفر پر کہیں قاسم کھڑے ہیں اور کہیں عباس و اکبر، کسی بیوی کی چادر سایہ بنتی جا رہی ہے۔ یہ دنیا کربلا چہلم منانے آ رہی ہے، یہ دنیا کربلا چہلم منانے آ رہی ہے۔ یہ موکب یہ سبیل اور یہ مہمان نوازی کسی کو ہونے نہ پائے۔ السلام علیکم۔ جس سفر کا انتظار تھا آپ کو وہ سفر آ گیا ہے، یہ اربعین کا سفر ہے، یہ کرب و بلا کا سفر ہے۔ امام علی علیہ السلام کے روضے سے سلامی لے کر جو ہے یہ زائرین جو ہے امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کرنے کے لیے چل چکے ہیں، اور جو لوگ اس برس امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کرنے کربلا نہیں آ پائے ہیں، مولا حسین انہیں اگلی بار انشاءاللہ یہاں پہ جو ہے کربلا بلائے وہ بھی زیارت کریں۔ آپ کو ہم بتانا چاہیں گے کہ ابھی بیچ میں آپ نے دیکھا سعودی عرب بھی ایک عربی دیش ہے اور عراق بھی ایک عربی دیش ہے، ان دونوں میں انتر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے، ان دونوں میں فرق بتانا چاہیں گے۔ ابھی 20 سے 25 لاکھ حاجی گئے تھے حج کرنے کے لیے، جس میں کوئی بھوک سے مر گیا، کوئی پیاس سے مر گیا، کوئی گرمی سے مر گیا، لیکن یہ عراق ہے، یہ کرب و بلا ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم جو ہے آپ کے عزاداروں کو جو ہے ہم جو ہے امام حسین علیہ السلام کا جو ہے نام زندہ رکھیں گے، امام حسین علیہ السلام کا مقام زندہ رکھیں گے۔ تو یہ وہ سفر ہے کہ جو سفر میں بچے، بوڑھے، جوان، مائیں، بہنیں سبھی لوگ جو ہے اس وقت جو ہے سبھی لوگ جا رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی لوگ زیارت کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو ہم یہ زیارت ہم کروا رہے ہیں کہ ہر پرکار کے لوگ، ہر سماج کے، ہر دھرم کے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی جو ہے محبت ہے جو اپنے روضے کی طرف لوگوں کو کھینچ لے آ رہا ہے۔ لاکھوں، کروڑوں، بلکہ کروڑوں لوگ جو ہے یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیے حسین جعفری کے ساتھ کربلا کا سفر۔ منانے آ رہی ہے، یہ دنیا کربلا چہلم منانے آ رہی ہے۔ یہ موکب یہ سبیل اور یہ مہمان نوازی کسی کو ہونے نہ پائے، یہاں زحمت ذرا بھی
کوئی بیوی غلاموں کو یہی سمجھا رہی ہے، یہ دنیا کربلا چہلم منانے آ رہی ہے، یہ دنیا کربلا چہلم منانے آ رہی ہے۔ جو اس پیدل سفر پر روضہ شہ تک چلیں گے، یقیناً لوگ وہ مہمان اماں کے رہیں گے، صداؤں محمد کی برابر آ رہی ہے، یہ دنیا کربلا چہلم منانے آ رہی ہے، یہ دنیا کربلا چہلم منانے آ رہی ہے۔ برابر ان اسیروں کے سفر کو یاد کر کے، مگر اس دھوپ میں بھی عابد مضطر کے صدقے ہمارے پاؤں کی رفتار بڑھتی جا رہی ہے، یہ دنیا کربلا چہلم منانے آ رہی ہے، یہ دنیا کربلا چہلم منانے آ رہی ہے۔ پریشان ہو نہیں تھک کر مسافت سے سفر پر، وہ اپنے ساتھ میں ہر ایک گھڑی اصغر کو لے کر، سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہلا رہی ہے۔ میں ملاقات ہماری ہو گئی، ہمارے بھائی جو شیعہ حیدر کرار کے اندر ہیں علمدار حسین جی، اس وقت ہماری کربلا میں ملاقات ہو گئی ہے، نجف سے اور کربلا کے بیچ میں جا رہے ہیں، اس وقت 820 میں ہیں۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہاں کے بارے میں کیا ایک میسج دینا چاہتے ہیں، جو لوگ آپ کام کر رہے ہیں وہ لوگ دیکھیں اور وہ بھی ایسا کام کریں، ایسا کیا پیغام دینا چاہیں گے، ایسا کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے محمد صاحب رسول خدا کے نواسے امام حسین علیہ السلام کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، اور انہیں امام کا 40واں ہم لوگ منانے کے لیے انڈیا سے عراق آئے ہوئے ہیں، اور یہاں تقریباً زائرین کی 7.5 کروڑ کی بھیڑ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہوا سید غضنفر علی، میں بہار مظفر پور سے آیا ہوں، اور میں یہاں لگاتار ہر سال کئی ورشوں سے 40 کے جلوس میں شامل ہوتا رہا ہوں، اور ہمیشہ یہاں سے کچھ نئی چیز سیکھ کے میں اپنے وطن لوٹتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام ہمارے محمد صاحب کے نواسے تھے، اور ان کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، اور ہم لوگ انڈیا سے آئے ہوئے ہیں اور پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں زائرین یہاں پہ مولا حسین علیہ السلام کا 40واں منانے کے لیے، اور یہ باب الحسین موقف پہ ہم خادم کی حیثیت سے آئے ہیں خدمت کرنے کے لیے، اور یہ خدمت کر کے یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے مولا حسین علیہ السلام کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، لیکن آج ان کی محبت میں، مولا کی محبت میں پوری دنیا میں سبیلیں اور جلوس کا ایک اہتمام کیا جاتا ہے، اور مولا کے 40واں منانے کے لیے ہم لوگ انڈیا سے عراق آئے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہم نے یہاں پہ جو دیکھا، آپ نے ایک سوال کیا تھا حج کے متعلق، اس کا جواب دینا چاہیں گے کہ وہاں کے مینجمنٹ اور یہاں کے مینجمنٹ میں کیا فرق ہے۔ وہاں 60 لاکھ حاجی ہوتے ہیں، پھر بھی وہ اس کو مینیج نہیں کر پاتے، 40 لاکھ کے اوپر نہیں تھے، 25 لاکھ کے اوپر نہیں تھے۔ بہرحال یہاں کروڑوں کا مجمع ہے، لیکن ایک زائر بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا کہ ہم یہاں سے بھوکے چلے گئے۔ ہر زائر کے لیے ہر طرح کے کل 40 ہے، آج جو ہے 7.5 کروڑ کے لوگ اوپر ہو چکے ہیں۔ جی بے شک بے شک بے شک، یہاں روز فلائٹ اتر رہی ہیں، روز نئے زائرین آ رہے ہیں۔ کہ ہمارے ناصروں میں وہ ہوگا جو زائرین امام حسین علیہ السلام کی خدمت کرے گا، اور زیارت پہ آنا ہی کمال نہیں ہے، ہر جگہ وہ پوری دنیا کو ایک میسیج ہے، کہیں بھی عزادار ہو مولا حسین علیہ السلام کے چاہنے والے، ان کی خدمت کرنا یا انسانیت کی تمام خدمت کرنا ہی
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नासिरों में होंगे। और बिहार से हूँ और ये सफ़र इश्क है, इमाम हुसैन की मोहब्बत है जो हम लोग इतनी दूर से इतनी शिद्दत की गर्मी में चले आते हैं और इंशाअल्लाह कोशिश रही कि हर साल आए, चूँकि इमाम हुसैन का पैगाम आए और यहाँ से कुछ सीख के जाएँ और दूसरों को बताएं। मैं भागलपुर बिहार से हूँ। ये हमारा सेकंड टाइम है जो मैं करबला विज़िट कर रहा हूँ और मैंने ये नोटिस किया है कि पिछली बार से इस बार ज़्यादा आबादी में लोग आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन अब्बास हुआ और मैं छपरा बिहार से ताल्लुक़ात रखता हूँ। मेरा ये पहला विज़िट है करबला और मैंने जितना सुना था शायद उससे बढ़ चढ़ के यहाँ लोग खिदमत करते हैं। माशाल्लाह शायद वर्ल्ड का ये सबसे बिगेस्ट जुलूस है और लोग यहाँ अपने खुशी से खिदमत करते हैं। वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असगर अली है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है करबला में और यहाँ से बस ये सीखने को मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है। पर जब फ़र्स्ट टाइम आके सबसे बड़ा मेरे लिए नोटिस ये हुआ है कि हमारे इंडिया में लोग खिदमत करते हैं पर यहाँ का जो खिदमत कर रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और यहाँ से सीखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। आप बड़े कितने बड़े लेवल पे हों, कुछ भी हों, लेकिन यहाँ पे आके आप सबकी खिदमत करें और बस यही कहना चाहूँगा। और यहाँ पे आपको पूरे इराक़ में, पूरे करबला में कोई भूखा नहीं होगा, बस ये मौला का शरफ़ है। खुदा हाफ़िज़। ये दुनिया करबला चेहरा मनाने आ रही है, ये दुनिया करबला चेहरा मनाने आ रही है। मौलाना असगर अली साहब किबला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 820 नंबर मौक़िफ़ में आइए हम इनसे बात करते हैं कि नजफ़ से लेकर करबला के बीच में इस वक्त हमारी मुलाकात हुई है। ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हैं कि लगभग जो है ये 7.5 करोड़ के ऊपर लोग यहाँ पर जो है इस वक्त जो है करबला में लोग पहुँच चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़िंदा जागता एक मोजज़ा है कि हम सब अरबईन हुसैनी में आते हैं और किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होती और हर आदमी यहाँ खिदमत करने पे फ़ख्र महसूस करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो वॉक है अरबईन की, इसमें सबसे बड़ा पैगाम ये है हम सबको कि ये एक मुक़द्दमे इमाम ज़माना के ज़हूर का है और इससे ये लगता है कि जब इमाम का ज़हूर होगा तो जो लोग अरबईन में आते हैं तो इस नीयत से उनका शमूलियत होती है कि जब इमाम का ज़हूर होगा तो इसी तरीके से हम एक बड़ी तादाद में इमाम ज़माना की नुसरत के लिए हाजिर होंगे। तो हर मशी करने वाला, हर अरबईन वॉक में शामिल करने वाला ये ज़रूर जहन में रखे कि एक दिन जब इमाम की आवाज़ आएगी, वो बुलाएंगे, तो हम इसी तरीके से हर शहर से, हर करिए से इमाम की नुसरत और मदद के लिए हाजिर होंगे। तो सबसे बड़ा पैगाम यही है कि ये एक मुकदमा और नमूना है कि इस तरीके से हम बड़ी तादाद में इमाम की नुसरत कर सकते हैं। दुआ कर तो ज़ुहैराए यहाँ हर साल काशिफ नहीं होता यहाँ कोई परेशान हाल काशिफ कोई भी कह न पाया जान निकली जा रही है। मौलाना अली अब्बास साहब से मुलाकात हुई है। आइए हम इनसे जानते हैं कि जो है नजफ़ से लेकर करबला के बीच में ऐसा क्या पैगाम देना चाहते हैं जो दुनिया भर में लोग जो है आपके पैगाम पे अमल करें, और ये 820 मौक़िफ़ के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मौक़िफ़ बाबुल हुसैन पोल नंबर 820 पे है, जो हर धर्म, हर मज़हब, हर कौम, हर मिल्लत, यानी यहाँ पे कोई वो फ़र्क नहीं करते कि कौन कहाँ से, कैसे और किस कौम और किस मज़हब से, सबकी खिदमत कर रहे हैं। बस ये कि ज़ाहिर अब अब्दुल्लाह हुसैन हो। ये जो समंदर आप देख रहे हैं जो बह रहा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में, सफ़र इश्क, मोहब्बत का सफ़र, ये दुनिया जो जा रही है इसका क्या मकसद है, क्यों जा रहे हैं ये बूढ़े, बच्चे, जवान, नजफ़ से, बसरा से करबला, नजफ़ से करबला, हिल्ला से करबला, बगदाद से करबला, सब लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जा रहे हैं। बीमार हैं, चले जा रहे हैं, पैर से चला नहीं जा रहा, चले जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, साल 2 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चे गोदों में माए लिए हुए हैं, चले जा रहे हैं।
आज के ज़माने में कोई इंसान ये गवारा नहीं करता कि उसकी नामूस घर से बाहर निकले, लेकिन सब लोग अपनी नामूस को ले लेके करबला के लिए निकले हुए। क्या है ये, क्यों निकल रहे हैं? छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इन्ना लक़त्ल जद्दी अल हुसैन हरारतुन फी क़ुलूबिल मोमिनीन ला तबरुद अबदा, कि ये मोमिनीन के दिलों में मेरे जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कत्ल की जो गर्मी है वो कभी भी ठंडी नहीं होगी। इमाम हुसैन के कत्ल की जो गर्मी मोमिनीन के दिलों में वो खींच के लेके जा रही है। आशूर के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गासा बुलंद किया था, इस्तगासा बुलंद किया था, हल मिन नासिर यंसुरुना, है कोई जो मुझे गरीब की मदद करे? आज हम उसी पे चल के बता रहे हैं, लब्बैक या हुसैन मौला, हमारी ये गर्दन आपके लिए हाजिर है। कल जब आप बुला रहे थे उस वक्त हम नहीं थे, अगर हम होते तो हम भी अपनी गर्दन जनाब हबीब की तरह, जनाब हुर की तरह अपनी गर्दन आपके कदमों पे निसार कर देते, निछावर कर देते। दूसरे, हम एहसास करने के लिए निकले हैं। ये जो पैदल मोमिनीन जा रहे हैं ये एहसास करने के लिए। एहसास क्यों? कि जब तक इंसान के ऊपर खुद नहीं बीतती तब तक उसे पता नहीं चलता कि वो क्या चीज़ है। जब हम पैदल चल रहे हैं, हमारे पैरों में तकलीफ हो रही, जिस्म में तकलीफ हो रही, उस वक्त एहसास करते हैं कि 11 मुहर्रम को लूटा हुआ काफिला करबला से कूफा, कूफा से शाम कैसे गया। जनाब सैयद सज्जाद जब रुक जाते थे जालिम तासियाना लेके आगे बढ़ता था। अजीज़ों, आज आपके लिए रास्ते में पानी का इंतज़ाम है, खाने का इंतज़ाम है, लेकिन अहले हरम के लिए कुछ इंतज़ाम नहीं था। ये एहसास करने पे आए तो हैवान एहसास करते हैं कि जब 11 मुहर्रम को जहाँ ऊँटों को लाया गया तो एक ऊँट दूसरे ऊँट के कान में कुछ कह रहा था। जनाब ज़ैनब ने पूछा, भैया बेटा सैयद सज्जाद, ये ऊँट आपस में क्या बातें कर रहे हैं? जनाब सैयद सज्जाद ने फरमाया, फूफी अम्मा, ये एक के दूसरे के कान में कह रहे हैं कि हमारी पुश्तों पे भी अहले हरम सवार होंगे, ज़रा आहिस्ता आहिस्ता चलना। जब एहसास ना करने पे आया तो हुफ़ाज़ कुरान जो है वो वक्त के इमाम हुज्जत खुदा को जो है वो ज़िबह कर देते हैं, 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल कर देते। बल्कि इमाम हुसैन कहते हैं कि मुझे तमाशे मार मार के रुला रुला के कत्ल किया गया। अल्लाह अकबर। अजीज़ों, दूसरा मकसद ये भी हो सकता है कि इंशाअल्लाह ये जो मजमा इकट्ठा हुआ है ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर का मुकदमा है। मौला साहब, ये है कि जैसे कि अभी बीच में हमारी मुलाकात हुई थी, हरप्रीत सिंह जी से भी मुलाकात हुई, पूरे टीम के साथ निकले, पूरे पंजाब से लगभग 10 से 12 लोग यहाँ पे थे, सरदार लोग आए थे, पंजाब लोग आए, क्रिश्चन लोग भी हैं, कई लोग यहाँ पे आए हुए। तो एक कम शब्दों में जो है एक बढ़िया पैगाम दीजिए जो हिंदू, यहाँ पे हर कौम, हर मजहब, हर मिल्लत के लोग जा रहे हैं, सुन्नी, शिया, हिंदू, मुस्लिम सब जा रहे हैं, तमाम मुल्कों से जा रहे हैं। आप जब जो है नजफ से निकले हैं, आप करबला के रास्ते में, तो कहीं आपको जो है प्यास लगी, आपको जो ऐसा हुआ कि जो है आपको पानी नहीं मिला है? ऐसा कहीं भी नहीं है, कोई नजफ से लेके करबला तक कोई जगह खाली नहीं है जहाँ मौक़िफ़ नहीं है। कहना चाहेंगे जैसे हाजी अभी हज करने के लिए गए थे, 20 से 25 लाख वहाँ पे लोग, देखिए हज का मुकाबला करबला से नहीं हो सकता। हज का मुकाबला करबला से नहीं हो सकता। क्यों? वहाँ पे जो काफिले जाते हैं या वहाँ पे जो हुकूमत करती है वो एक बिजनेस पर्पज से होता है। यहाँ पे जो लोग जो है, यहाँ हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। 20 से 25 लाख लोग वहाँ मजमा इकट्ठा हुआ था, उसमें से भी जो है कुछ प्यासे मर गए, कुछ भूख से मर गए, कुछ गर्मी की शिद्दत। वहाँ पे एक साल में खुद था भगदड़ में जो है कितने लोग मर गए थे, इसलिए कि वहाँ पे नफ्सा नफ्सी का आलम होता है। यहाँ पे नफ्सा नफ्सी का आलम नहीं होता। यहाँ पे हर एक दूसरे की मदद, हर एक दूसरे की नुसरत करने के लिए खड़ा है। वहाँ हैसियतदार भी देखा जाता है। वहाँ पे तो हैसियतदार देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे हैसियतदार नहीं देखा जाता। यहाँ हमारे मौक़िफ़ में जहाँ जो करोड़पति सो रहा है वहीं पे एक गरीब भी सो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम भी यानी हर उसका कि जो ज़ियारत है अब अब्दुल्लाह अल हुसैन के लिए जा रहा है उसकी खिदमत के लिए हम खड़े हैं। तो यहाँ पे हमारा मकसद ये है कि हम ज़ाहिर की खिदमत करें, किसी कौम कबीले की खिदमत ना करें। और ये मौक़िफ़ कोई नई बात नहीं है। ये मौक़िफ़ जो लगे हुए हैं ये देख रहे हैं, इसे आप ये ना समझे कि आज लगे, नहीं, ये तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में तारीख़ में है कि सबसे पहला मौक़िफ़ जो खिदमत ज़ुवार अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए लगा वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लगाया था।
اور یہ خدمت جو ہم کر رہے ہیں اس کی تمنا صرف ہم ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ نجف میں 4 مرجع تھے جس میں سے ایک مرجع کا انتقال ہو گیا سید محمد سعید الحکیم صاحب قبلہ. وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بہت بزرگ عالم دین تھے, انہوں نے جناب حبیب ابن مظاہر کو خواب میں دیکھا تو فرمایا کہ حبیب تمہارا مرتبہ تو بہت بلند ہے, بہت بالا ہے, تم تو امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے, اگر تم زندہ کیا جائے تو تم کیا خواہش رکھتے ہو؟ تو جناب حبیب فرماتے ہیں اگر میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں تو میں زوار ابا عبداللہ الحسین کی خدمت کروں. جس کی تمنا حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کریں تو وہ کتنا عظیم. مستحبات میں سب سے افضل عمل جو ہے وہ یہ ہے. منانے آ رہی ہے یہ دنیا کربلا چہرم منانے آ رہی ہے یہ دنیا. تو السلام علیکم. اس وقت ہم جو ہے نجف سے کربلا کے بیچ میں ہے. اس وقت جو ہے 820 موقف نمبر پہ ہم پہنچ چکے ہیں جس کا نام ہے باب الحسینی. موقف کا نام ہے باب الحسینی, موقف کا نام ہے. ہمارے ساتھ جو ہے ڈاکٹر سرور صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جو کہ ممبئی کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں اور بہت چرچاؤں میں بنے رہتے ہیں. ڈاکٹر سرور صاحب یہاں پہ اس وقت جو ہے خدمت کر رہے ہیں, عزاداروں کے زائرینوں کو جو ہے خدمت کر رہے ہیں جن کے جو پیروں میں چھالے پڑ جا رہے ہیں, جن کے بخار آ جا رہا ہے, جن کے کوئی بھی دقت آ رہی ہے, سمسیا آ رہی ہے, تو اس کا جو ہے انہوں نے یہ سمادھان کر رہے ہیں. ہمارے بیچ میں ہے ڈاکٹر سرور صاحب, ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس موقف کی خوبی کیا کیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ ممبئی سے کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ٹیم میں کون کون لوگ آئے ہوئے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر سرور حسین ہوں, میں ممبئی سے تعلق رکھتا ہوں. میں یہاں پہ خادم کی حیثیت سے ہوں. موقف باب الحسین 820 پل نمبر پر جو موجود ہے نجف سے کربلا کے دوران. یہاں پر جو بھی بیسک فیسلٹیز ہے ہمارے زائرین کے لیے, جو زائرین یہاں سے واک کر رہے ہیں نجف سے کربلا کے لیے, ان کے لیے جو بھی بیسک فیسلٹیز ہے مثلاً ان کے لیے ڈائننگ کا, کھانے کا انتظام ہے, ان کے نماز کا انتظام ہے, ان کو ریسٹ کرنے کا انتظام ہے, اور میڈیکل کی پوری ٹیم ہمارے پاس ہے. تقریباً یہاں پہ اراؤنڈ 100-150 پلس ہمارے پاس خادم ہیں جو یہاں پہ 24/7 کی ٹیم بنا کر 24/7 ہمارا کام کر رہے ہیں. اگر آپ ایک اندازہ, ہم ایسا کاؤنٹ تو کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ زائرین کا لگاتار آنا جانا رہتا ہے تو کاؤنٹ کرنا, بٹ اگر ایک اندازہ لگا جائے تو تقریباً 20 سے 25 ہزار. اچھا, 20 زائرین کو ہم یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو ہے 820 باب الحسینی موقف میں 20 سے 25 ہزار لوگوں کو جو ہے یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں. یہاں پہ کھانے کے انتظام ہے, یہاں رہنے کے انتظام ہے, یہاں آپ کو رضائی گدا تک یہ ہر چیز کا اے سے لے کے جڑ تک کا یہاں پہ سارے انتظام ہے, اور جتنا کوشش کر سکتے ہیں یہ لوگ جو ہے انتظام کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہم جانیں گے کہ اچھا جیسے کہ اربعین میں لوگ چلتے ہیں نجف سے کربلا تو 90 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے, اس میں لوگوں کے زیادہ تر کون کون سی دقتیں آتی ہے اور ان کو تھوڑا بتانے کی کوشش. ہاں, دوران اربعین جو موسٹ جو ایشو فیس کرتے ہیں ہم ہمارے زائرین کے درمیان وہ ہوتے ہیں وائرل فیور. وائرل فیور ہوتا ہے بیکاز یہاں کا جو ویدر ہے, بہت ساری گیدرنگ ہوتی ہے, دنیا بھر کے لوگ الگ الگ صوبے سے آتے ہیں, اس کی وجہ سے تھوڑے انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. جی, پلس یہاں کا جو ویدر ہے وہ ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہوتا ایز اے انڈین یا پاکستانی یا جو بھی دوسری کنٹری کے ہیں, ان کے حساب سے یہاں کا جو ویدر ہے وہ ہمارے لیے بہت سوٹ نہیں کرتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے, اور جب بھی ہم جہاں پہ بھی جا رہے ہیں محبت میں جو بھی موقف ہیں, ہمیں بہت ہی کولڈ, بہت ٹھنڈا پانی استعمال کرنے کو ملتا ہے. وہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے, گلا پکڑنا, سردی ہونا, یہ سب بہت ہی کامن چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد اور ایکسٹریم کیسز میں دیکھا گیا ہے, میں نے بہت سارے پیشنٹ یہاں پہ ہم نے ٹریٹ کیے جو آتے ہیں ہمارے ہیٹ اسٹروک کے ساتھ میں. وہ ہیٹ اسٹروک تو کافی سیریس ہوتا ہے یہاں پہ, بٹ الحمدللہ ہمارے پاس پوری ویوستھا ہے یہاں پہ. ہمارے پاس 3 بیڈ یہاں پہ مردوں میں بھی ہیں, 3 بیڈ عورتوں میں بھی ہیں, جہاں پہ ہم پیشنٹ کو ایڈمٹ کرتے ہیں. ان کو جو بھی ضروریات, جو بھی بیسک نیڈ ہوتی ہے اس کو فلفل کر کے, جیسے پیشنٹ ہمارا اسٹیبل ہوتا ہے. لیڈیز کا الگ الگ یس, یہاں پہ پورا سیکشن ہے, پورا الگ سیکشن ہے ان کی. جیسے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ریسٹ کا ہے, نماز کا ہے, کلینک ہے, مساج روم ہے, جیسے مردوں کی طرف ہے ویسے سیم پورا اس کا ہی ریپلیکا عورتوں کی طرف بھی بنا ہے. ویسے وہاں پہ بھی ساری والنٹیئرس آتے ہیں, ممبئی سے بھی آتے ہیں, موسٹلی آل اوور انڈیا سے بھی ہیں, بٹ زیادہ تر مسلم جو فیمیل لیڈیز ہیں وہ ہمارے جو لیڈیز ہیں وہ والنٹیئرز وہاں پہ اس طرف رہتی ہیں. منانے آ رہی ہے یہ دنیا کربلا چہرم منانے آ رہی ہے. اس وقت نجف سے لے کر کربلا تک کے بیچ میں اس وقت 820 موقف میں ہم آ چکے ہیں, جس میں مولانا
जहूर खान साहब से हमारी मुलाकात हुई है। आइए इनसे बात करते हैं। एक ऐसा मैसेज दीजिए जो दुनिया भर के लोग आपको देख रहे हैं, वो भी आपके मैसेज पे जो है लोग अमल करें। और मौलाना साहब ये भी कहेंगे कि करबला में इस वक्त जो है 7 करोड़ से ज़्यादा लोग ऊपर आ चुके हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन करम के लिए अस्सलाम वालेकुम जी। हम यहाँ सरात राह करबला आज पूरी दुनिया से बिला इम्तियाज़ मुल्क, ज़बान, लिबास सब के सब एक हल में नासरीन की आवाज़ पर के जवाब में लब्बैक कहते हुए पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। यहाँ पर आने वालों के लिए तादाद की कोई क़ैद नहीं है कि कितने आ सकते हैं कितने नहीं आ सकते। हुसैन अलैहिस्सलाम मुहाफ़िज़ वहदानियत आका मौला मज़लूम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आने वाले करबला इस वक्त एक बड़े हौज़ की सूरत में है, जिसके चारों तरफ से जैसे किसी बड़े हौज़ में चारों तरफ से पानी आता हो, उस हौज़ में जमा हो रहा हो और वो हौज़ भरने का नाम न ले रही हो। यही सूरत इस वक्त करबला मोहल्ला की है। करबला मोहल्ला में चारों तरफ से जितने भी सड़कें, रोड, शारे आते हैं, हर तरफ से मशी हो रही है, लोग चले आ रहे हैं और उनके सामने खाने पीने की सहूलत, रुकने की, रहने की, सोने की, नमाज की हर एक ज़रूरत इंतहा ये है कि टिशू पेपर तक के बच्चे लिए हुए ज़ायरीन की खिदमत में पेश कर रहे हैं। हाथ पैर दबाने वाले, मशीनों के ज़रिए से, हाथ के ज़रिए से उनकी खिदमत करने वाले, एक एक पानी पी के या खाने पीने की चीज़ों से लोग इस कदर थक गए हैं कि उनके सामने लोग पेश करते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। यानी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों की तादाद में, अब ये तो बाद में तादाद आएगी कि वीज़े वाले कितने लोग थे, बग़ैर वीज़े वाले कितने लोग थे और इराक़ी कितने लोग थे और वो ईरानी जो बग़ैर वीज़े के आते हैं, इन सब की मजमूई तादाद कम से कम 7.5 करोड़ होती है उस कौम की जिसकी आबादी दुनिया में 32 करोड़ है। मौलाना साहब हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि जो है हमारे चैनल को लोग देख रहे हैं, जो हमारे गैर समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, अहले सुन्नत भाई लोग हैं, सिख लोग भी हैं, ईसाई लोग भी हैं, ये जो करबला से आपका मैसेज जो है पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक बढ़िया पैगाम जाना चाहिए करबला से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंसानियत के देवता, इंसानियत के रहबर, इंसानियत के हादी, उन्होंने पूरी दुनिया के इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर क़ुरबानी दी थी। इसीलिए 10 मुहर्रम की तारीख़ थी और गुरु नानक देव जी वो अपने शागिर्दों के साथ बैठे हुए 10 मुहर्रम के दिन ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहादत मौला मज़लूम कर रहे थे। उनकी आँख में आंसू आ गए तो उनके एक शागिर्द ने कहा कि गुरु आपकी आँख में आंसू कैसे, ये तो मुसलमानों के इमाम थे, मुसलमानों के देवता, मुसलमानों के रहबर हादी थे, लेकिन आप उनको याद करके क्यों आंसू बहा रहे हैं? तो गुरु नानक देव ने कहा कि उनका असल नाम मोहिउद्दीन गुरु नानक था। उन्होंने कहा बेटा आज घर जाना तो अपनी बहन से शादी कर लेना। जैसे जुमला कहा उसके शागिर्द की पेशानी पे बल पड़ गए। शागिर्द होने के बावजूद सख्त लहज़े में उसका गुरु आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, मैं अपनी बहन से शादी कर लूँ? तो उन्होंने कहा बेटा बड़ी गैरत आ गई तुम्हें, बहन से शादी करने पर मैंने कह दिया। कहा जी गैरत की बात ही है। कहा इसी गैरत का नाम हुसैन है, इसी गैरत को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अता किया। यजीद ने सारे रिश्तों को जो पामाल कर रहा था, इतनी सारे रिश्तों और इंसानियत, मोहब्बत, प्यार, इसार, कुर्बानी के सारे जज्बों को पामाल कर चुका था, इंसानियत को शर्मसार कर चुका था। उसी के तहफ़्फ़ुज़, उसी की इंसानियत को सरबलंद करने की खातिर इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी दी। इसीलिए आज दुनिया में किसी भी मज़हब का कोई मानने वाला हो, उसके मानने वाले भगवान तो अलग हो सकते हैं लेकिन हुसैन सबका एक है। हुसैन अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया का कोई भी इंसानियत का दर्द रखने वाला इंसान होगा, ज़रा सी भी रमक इंसानियत होगी, मानवता का दर्द होगा, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब नाम आएगा तो यकीनन वो ये बात कहते हुए नज़र आएगा कि इमाम हुसैन किसी एक के नहीं है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सब के हैं। ये दुनिया करबला मनाने आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ जो है शाहिद बुरिस्तानी साहब है, दुनिया भर के मशहूर नवाखां आज हमारे बीच में है। 2024 अरबईन में हम चाहेंगे
ایک جو ہے یہاں سے اچھا پیغام، ایک میسج دیں کہ جو ہے یہاں کے لوگ جو ہے شاہد علی ثانی صاحب کی جو ہے باتوں پہ عمل کریں کہ جہاں ہر آدمی دوسرے آدمی سے محبت کر رہا ہے، ہر آدمی دوسرے آدمی سے ہمدردی کر رہا ہے اور خدمت کا ایک جذبہ لے آیا ہے، ہماری دعا ہے کہ مولا ہمیں اسی خدمت میں شامل رکھے اور ظہور امام زمانہ میں تاجل ہو۔ شاہد صاحب آپ کی آواز جو ہے پوری دنیا بھر میں لوگ جو ہے سنتے ہیں اور آپ کی مجلس سے جو ہے آپ کی نوحے جو ہے وہ ہم یہ چاہیں گے کہ یہ بتائیے جیسے بھی 20 سے 25 لاکھ جو ہے یہ حاجی جو ہے حج یاترا پہ گئے تھے، وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ 20 سے 25 لاکھ میں ہی جو ہے وہاں پہ جو ہے کچھ لوگ بھوک سے مر گئے، کچھ لوگ پیاس سے مر گئے، کچھ لوگ گرمی سے مر گئے، اور یہاں اربعین میں جو ہے لگ بھگ 7 کروڑ کے لوگ اوپر لوگ آ چکے ہیں۔ تو یہ اس کو لے کر جو ہے دونوں میں فرق کیا ہے اور اس میں کیا انتر ہے، ایک سندیش دیجیے آپ۔ یہ برکت ہے اس قربانی کی جو پیاس کے عالم میں حسین اور حسین کے بچوں نے پیش کی، یہ اسی بھوک کا صدقہ ہے کہ آج در حسین سے کوئی انسان تو کیا، کوئی جانور، کوئی پرندہ بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، اور یہ امام حسین کی قربانی کا صدقہ ہے۔ مولا اپنا یہ فیض اسی طرح باقی رکھیں۔ بہت شکریہ۔ ہم چاہیں گے کہ 2 لائن جو ہے آپ اپنے انداز میں جو ہے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی، قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی، ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے، بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین۔ سلامت آباد رہیے۔ منانے آ رہی ہے یہ دنیا کربلا، منانے آ رہی ہے یہ دنیا کربلا، منانے آ رہی ہے۔ ہم مولانا آصف رضا علوی صاحب موجود ہیں، آئیے ہم ان سے ایک پیغام لیتے ہیں۔ کربلا میں ملاقات ہوئی ہے، دنیا بھر میں ان کی مجلسیں سنی جاتی ہے، آئیے ہم بات کرتے ہیں، جو پیغام دیں گے اس پہ دنیا بھر کے لوگ جو ہے عمل کرتے ہیں۔ آئیے ابھی اس وقت جو ہے کاروان ہند میں جو ہے مجلس کا خطاب کیا مولانا آصف رضا علوی صاحب، ایک پیغام ہم چاہتے ہیں دنیا بھر کے لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ مجھے یہ دوست ہندوستان سے ملے اور انہوں نے اپنی خدمات جو ہیں وہ ان کا تذکرہ ہوا اور دلی خوشی ہوئی، شیعان حیدر قرار اور گوہر ایجنسی اور پھر اس طرح آزاداری کی تشہیر اور ترویج کے لیے جتنا یہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، یقیناً ہم میں سے ہر کوئی اس مشن میں اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے، اپنی اپنی خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم کے لیے جلائی ہوئی نار نمرود کو ایک پرندہ ایک پانی کا قطرہ پھینک کے یہ ثابت کر رہا تھا کہ میرا شمار حضرت ابراہیم کے ماننے والوں میں سے ہو جائے، نہ کہ نمرود کا ظلم کرنے والوں میں سے ہو۔ تو ہم میں سے جو بھی عزاداری کی خدمت کرتا ہے یہ حسین کی بارگاہ میں پانی کے قطرے کی مانند ہے۔ کیا ہماری مجال کہ جس کا ذکر پروردگار کر رہا ہو، کیا ہماری جرت کہ جس کا ذکر زمین و آسمان کر رہے ہوں۔ ہم تو اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کرتے ہیں اور جس طریقے سے اس عزاداری میں یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، میری دلی دعا ہے سید عالمیان ان کو مزید ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور یہ بہتر سے بہتر ایسی کار خیر کو انجام دے۔ اس کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ یہ انتظام اس حسین ابن علی کے ذمے ہے جو زمین کو آسمان سے ملنے نہیں دیتا، جو کائنات کو برباد نہیں ہونے دیتا، وہ 5 یا 6 کروڑ انسانیت کو کیسے ان میں بگاڑ پیدا ہونے دے گا۔ یہ انتظام مولا حسین کے ذمے ہے اور یہ کائنات کا سب سے بہترین ناظم الامور ہے۔ دعا کر تو زہیر آئے یہاں ہر سال، کاشف نہیں ہوتا یہاں کوئی پریشان حال، کاشف کوئی بھی کہہ نہ پایا۔ دنیا بھر کے مشہور نواں خان ہیں، ہم چاہیں گے کربلا میں ملاقات ہوئی ہے، ایسا پیغام دیجیے، ایسا میسج دیجیے جو آپ کا میسج، آپ کا پیغام دنیا بھر لوگ عمل کریں۔ یوسف عباس صاحب۔ السلام علیکم، یا علیہ السلام مدد۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو نہیں آ پائے، میں نے سب کا
سب کی طرف سے میں نے نائب زیارت ہوں اور سب کی طرف سے میں نے دعا مانگی ہے جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کے در سے کہ ان کا آنا نصیب ہو. جی پیغام بس یہ ہے کہ ابھی سنا تھا جلوسوں میں کوئی روکنے کی کوشش کی گئی تھی جی اور پیغام تو یہی ہے جو ہم نوحوں میں دیتے ہیں کہ ہم اپنی جان دے دیں گے، آزاداری نہ چھوڑیں گے، بے شک. اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکلیں اور کربلا آئیں اور جلوسوں میں آزاداری میں شامل یہ ہوں. ہے کہ جیسے کہ جو ہے حاجی جو جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، وہاں پہ 30 لاکھ 35 لاکھ لوگ اور یہاں پہ کروڑوں سے زیادہ تعداد لوگ آئے، لیکن پھر بھی یہاں کوئی پیاسا نہیں رہا، کوئی بھوکا نہیں رہا. اور وہی چیز جو ہے وہاں پہ حج کرنے لوگ گئے تھے تو وہاں پہ کوئی بھوک سے مر گیا، کوئی پیاس سے مر گیا. بالکل. تو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس میں مولا امام حسین علیہ السلام کے کربلا آج؟ بھائی یہ ایک معجزہ ہے، معجزے سے کم بات نہیں ہے. یہ مولا حسین کا سب سے چھوٹا معجزہ ہے، سخاوت. بے شک. مولا جو بھی نہیں آ سکا بس اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. اب سامنے مولا کی اکبر منانے آ رہی ہے یہ دنیا کربلا میں نے ابھی امام حسین السلام مقامی امام حسین السلام کی نماز پڑھے فجر کا، اور اس وقت صبح میں نکلا ہوں. آپ کو میں زیارت کراؤں گا کہ حضرت عباس علمدار کے جو ہے روضہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے. ہم آپ کو زیارت کرا رہے ہیں ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، اور ہم آپ اپنے کیمرہ مین سے نویدن کریں گے کہ آپ کو یہاں کے دکھائیں. سامنے مولا عباس کا روضہ ہے اور سامنے بالکل جو ہے مولا حسین کا روضہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں مولا حسین کے روضہ اور مولا عباس کے روضے کے بیچ میں جنت کا نظارہ ہوتا ہے. جو لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ بھی جو ہے جلد سے جلد آئیے اور زیارت کریں. تمام مومن مومنات کے طرف سے ہم نے یہاں پہ سلام بول دیا ہے. آپ دیکھتے رہیے، آپ کو اور بھی جو ہے سبھی مقام پر جائیں گے انشاءاللہ، ہر جگہ کی زیارت کرائیں گے. نکلی جا رہی ہے یہ دنیا کربلا منانے آ رہی ہے یہ دنیا کربلا منانے آ رہی ہے یہ دنیا کربلا منانے. جی ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے دنیا کے مشہور نوحہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت گھر میں حضرت عباس علمدار میں. ہم چاہیں گے کہ یہاں سے ایک ایسا پیغام دیجیے جو دنیا بھر میں آپ کا جو ہے آپ کے پیغام سے لوگ جائیں اور لوگ عمل بھی کریں اس پر. جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. زائرین عبداللہ، اربعین امام صاحب اسلام کے موقع پر آج کربلا معلیٰ میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں زبان موجود تھے. بلکہ فقط کربلا میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشی ہو رہی تھی. پوری دنیا میں سارے زائرین عبداللہ سفر کر رہے تھے امام حسین اسلام کی جانب. تو اس کا ہدف یہی تھا کہ اگر ہم 61 ہجری کی کربلا میں نہ تھے، لیکن آج وقت کے حسین کی نصرت کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے، ہمیں بیدار ہونا ہے. آج دشمن کی سب کی نظریں کربلا پر لگی ہوئی تھی، کروڑوں زائرین کی طرف سب کی توجہ تھی. تو بس یقیناً ان کے دل دہل گئے دشمن کے، اور انشاءاللہ حسینیت کی فتح ہوگی. لوگ حج کرنے گئے تھے، 25 سے 30 لاکھ لوگ تھے. بھگدڑ مچ گیا تھا، کچھ بھوک سے مر گئے تھے، کچھ پیاس سے مر گئے تھے. لیکن امام حسین اسلام کے جو اربعین میں اس وقت کروڑوں کی زیادہ تعداد میں لوگ آ گئے، لیکن یہاں کوئی نہیں کہہ سکتا میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا. یہ بہت بڑا اعجاز ہے، یہ بہت بڑا اعجاز ہے میرے مولا کا. دنیا میں اگر کہیں بھی کوئی بہت بڑا ایونٹ ہو اور بہت بڑا کوئی پروگرام ہو تو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید جہاں کے لوگ ہوں گے وہ یقیناً ہر چیز کے اوپر ڈبل ٹرپل یعنی کہ اس کی پرائسز لگا دیں گے. لیکن یہ میرے مولا حسین کا معجزہ ہے کہ ایک پینی کسی بھی زائر کی خرچ نہیں ہوتی. سونے کے لیے بستر بھی ہیں، کھانے کے لیے غذائیں بھی ہیں، مسلسل ایک چین چل رہی ہے سبھی لوگوں کی، کھانے کی اور موقف کی. ماشاءاللہ یہ اعجاز ہے میرے مولا حسین کا. یہ خدا کا وعدہ ہے امام حسین السلام سے کہ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. صاحب ایک سنگٹھن چلتا ہے شیعہ حیدر کرار ویلفیئر ایسوسیشن، پورے ہندوستان میں چل رہا ہے ماشاءاللہ. لڑکیوں کی شادی کراتے ہیں، امام مولا تعمیر کراتے ہیں. ہم چاہتے ہیں جو لڑکے بیچارے جلوس میں، ہر جلوس میں کہیں بھی پتہ چل جاتا ہے وہ جا کر وہاں خدمت کرتے ہیں. 40-50 لڑکے 200 لڑکے جاتے ہیں. ان کے لیے جو ہے ایک دعا جو ہم چاہیں گے کہ آپ کی طرف سے پیغام جائے، جو محنت کر رہے ہیں بیچارے، جو بنا کسی سوارتھ سے لوگوں جڑے ہوئے ہیں. اور یقیناً سب کی نیت میں تو میرے مولا ہے، ہدف سب کا مولا ہے اور امام زمان علیہ السلام ہے. بالخصوص جتنے بھی جوان ماشاءاللہ خدمت پر گامزن ہیں تو ان سب کے لیے دعا یہی ہے
کہ مولا آپ کی نسلوں میں سفر ہمیشہ جاری رکھیں اور آپ کو ناصران امام میں عاشقان ناصران امام علیہ السلام میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرمائے. لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا زینب، لبیک یا مہدی. فجر پڑھ کے کھڑے ہوئے ہو، نماز جناب علی اکبر کے دم سے ہم محسوس کرنا. مولا کہتے ہیں کہ جب کہا تو نے بابا ادرک لی، جب کہا تو نے بابا ادرکنی، تب سے کہ پل نہ چین پایا ہوں. تیرے لاشے تلک علی اکبر چل کے گھٹنوں کے بل میں. کیا مولا بولو مل کر یا حسین، سارے مل کے یا حسین، یا حسین، یا حسین. تیرے لاشے تلک علی اکبر چل کے گھٹنوں کے بل میں آیا ہوں. اب کیا کہہ رہے مولا؟ ارے بیٹا خود کو اٹھاؤں میں، بیٹا خود کو اٹھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے. اکبر سارے بولو شیر والا اکبر، اکبر میرا شیر والا اکبر. بس چند من پیش کر رہا ہوں، بس چند من پیش کرو. جناب علی اکبر علیہ السلام کی یہ جوانیاں صدقہ ہے جناب علی اکبر کا. قربان جائیں جوانیاں جناب علی اکبر پہ. خدا کی قسم آج ایسا پرسہ دینا کہ زندگی بھر نہ دیا ہو کبھی. آج ایسا پرسہ اس مقتل میں کھڑے ہو کے، کس مقام پر کس شہید کا لاشا تھا، کس کی لاش کے ٹکڑے تھے، محسوس کرنا کہ روتی ہے اب بھی فاطمہ زہرا یہی کہیں، روتی ہے اب بھی فاطمہ زہرا یہی کہیں. نیزے پہ تھا حسین کا سر یہی کہیں. مقتل میں ایک باپ کی صدا ابری، بھائی باپ کی کیا، مولا حسین کی صدا ابری کیا. اور محسوس کرنا 61 ہجری کی کربلا کو. یا امام زمان، یا جناب زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے. اکبر بولو میرا شیر والا اکبر، اکبر میرا شیر والا اکبر، اکبر بولو میرا شیر والا اکبر، اکبر مدوبن شیر والا اکبر، اکبر بولو میرا شیر والا اکبر. زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے. اکبر میرا شیر والا اکبر، میرا شیر والا اکبر. لاش اکبر کے شاہ جب پہنچے، دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے، تیری فرقت نے علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے. آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے. اکبر میرا شیر والا بولو اکبر میرا شیر والا اکبر. اور جس نے 18 سال پالا تھا، کیسے دیکھے گی وہ تیرا ہے، تیری شادی کا تھا ہے ارماں، کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ. ماں کو تیری بتاؤں میں کیسے، ماں کو تیری
अकबर मेरा शेर हमारा अकबर। बस आखिरी बंद बहुत क़यामत के मसाइब महसूस करना। लब की चादर लिए बाजार कूफा में है जो गुजरी, आंखों में सारे मंजर लिए, आंखों में सारे मंजर लिए। पहचानो मुझको ए मेरे गाजी, ज़ैनब हुए भाई, भाई मैं ज़ैनब हूँ, भाई मैं ज़ैनब हूँ। भैया तुम्हारी गैरत के खातिर बालों से पर्दा करती रही, बालों से पर्दा करती रही। चादर नहीं थी सर पर जो मेरे एक एक कदम पर मरती रही, एक एक कदम पर मरती रही। पहचानो मुझको ए मेरे गाजी, ज़ैनब हुए भाई, भाई मैं ज़ैनब हूँ, भाई मैं ज़ैनब हूँ। बाजार कूफा से वो गुजरना अहले हरम के सालार का, अहले हरम के सालार का। भैया सजाया था अश्किया ने एक एक कोना बाजार का, एक एक कोना बाजार का। पहचानो मुझको है मेरे गाजी, ज़ैनब हुए भाई, भाई मैं ज़ैनब हूँ, भाई मैं ज़ैनब हूँ। भैया सकीना को एक शकी ने मांगा कनीजी में जिस घड़ी, मांगा कनीजी में जिस घड़ी। मैं बिन्त ज़हरा मैं बिन्त हैदर, भैया लरज़ कर मैं रह गई, भैया लरज़ कर मैं रह गई। पहचानो मुझको है मेरे गाजी, ज़ैनब हुए भाई, भाई मैं ज़ैनब हूँ, भाई मैं ज़ैनब हूँ। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये हम इस वक्त यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे हमारे इमाम आखिरी इमाम ने यहाँ पे पर्दा किया था और यहाँ पे हम आपको ज़ियारत करा रहे हैं इस वक्त। यहाँ पे हमारा आखिरी इमाम हमारे यहाँ पे जो यहाँ से ज़ियारत किए, यहाँ से पर्दा किए हैं और इंशाल्लाह आपको और आगे भी ज़ियारत कराते रहेंगे। आप लोग ये हसन जाफरी के साथ ये हमारे इमाम दस इमाम इमाम अली नकीर इस्लाम और इमाम 11वें इमाम हसन अस्करी इस्लाम और हमारे आखिरी इमाम मेहंदी आखिरी ज़मान इस्लाम की माँ और आखिरी इमाम की फुफू की कब्रें हैं। ये 4 कब्रें यहाँ पर हैं, आपको हम ज़ियारत करवा रहे हैं। इमाम हसन अस्करी इस्लाम की और इमाम नकीर इस्लाम की और इमाम ज़माना आखिरी ज़मान इस्लाम की माँ का और इमाम आखिरी इमाम की फुफू की कब्रें, इसी में 4 कब्रें हैं। आपको ज़ियारत करा रहे हैं, ज़ियारत करें। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम आ चुके हैं काजमैन। इस वक्त हम आपको ज़ियारत कराएंगे इमाम मूसा काज़िम मसलन 7वें इमाम की जो है कब्र की और हमारे 9वें इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की जो है आपको कब्र की ज़ियारत कराएंगे। आपको हम ज़ियारत चाहेंगे, हम अपने कैमरामैन से इधर दिखाने की कोशिश करें। ये है असली काजमैन। यहाँ पे हम इस वक्त इराक में काजमैन में मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि जो है अभी हम आपको जो थोड़ी देर में 7वें इमाम और अपने 9वें इमाम की जो है रोज़े की और कब्र की जो है हम आपको ज़ियारत कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हसन जाफरी के साथ। इस वक्त मैं इराक में हूँ और हम आपको ज़ियारत करा रहे हैं हर इमाम
के रोज़े की और इमाम की कब्रों की ज़ियारत और नबी की ज़ियारत, नबी की कब्रों की ज़ियारत। हम आपको इस वक्त आए हैं हमारे दूसरे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेटी बीबी शरीफा बिनते हसन अलैहिस्सलाम की इस वक्त यहाँ पे कब्र है और आपको हम ज़ियारत कराएंगे। यहाँ पे खूबी है कि यहाँ पे अगर आप दिल से दुआ मांगते हैं खासकर औलाद के लिए तो यहाँ पे आपकी दुआएं, आपकी मुरादें 100% जो है पूरी होती है। जितनी बड़ी बीमारी हो अगर आपने यहाँ आकर दुआ मांग लिया वो आपकी जो है बीमारी जड़ से ख़त्म होती है। आप देखते रहिए हसनैन जाफरी के साथ। ये हम आपको ज़ियारत करा रहे हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेटी बीबी शरीफा की कब्र कर। मैं हूं हसनैन जाफरी। इस वक्त आपको मैं इराक में हर रोज़े की हर कब्र की जो हमारे शोहदा लोग हैं उनकी जो है कब्रों की हम आपको ज़ियारत करा रहे हैं। तो हम आपको इस वक्त आ चुके हैं हमारे दूसरे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेटी शरीफा बीबी के कब्र पर रोज़े पर इमाम कासिम अलैहिस्सलाम की बहन। आइए हम आपको जो है बीबी शरीफा की जो है कब्र की रोज़े की ज़ियारत कराते हैं। और बीबी शरीफा यहाँ पे ये बताया जाता है, पूरी दुनिया में ये बात मालूम है लोगों को कि अगर किसी भी इंसान को अगर कोई भी बीमारी में मुब्तला है तो यहाँ अगर दुआएं मांगते हैं तो ये जो है बीमारी से शिफा मिलता है और इसलिए बीबी शरीफा नाम रखा गया है। अगर आपकी दुआएं कहीं भी न कबूल होती हो आप आइए बीबी शरीफा की कब्र पे आइए, रोज़े पे आइए, आप यहाँ अपनी दुआएं मांगे। इंशाअल्लाह 100% यहाँ पे दुआएं पूरी होती है, यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं। वास्ता इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दीजिए, वास्ता हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम का दीजिए, क्योंकि हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम करबला मैदान करबला में जो है शहीद हुए। घोड़े के टापों से इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम का लाशा जो है पामाल किया गया। हम आपको दिखाएंगे कि ज़ियारत कराएंगे बीबी शरीफा का जो है कब्र की। ये है बीबी शरीफा की कब्र आप जिसका ज़ियारत कर रहे हैं हसनैन जाफरी के साथ। आपको हम एक चीज़ दिखाएंगे, यहाँ पे दुआएं जो है पूरे दुनिया में सबको मालूम है कि यहाँ पे इंशाअल्लाह दुआएं जो है बहुत कबूल होती है। जो भी है आप अगर आपके दिल में सच्ची जो है दुआ है और आप दिल से जो है आप दुआ मांगते हैं तो आपकी दुआएं आइए हम आपको ज़ियारत कराते हैं हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब ज़ैद अलैहिस्सलाम की जो है कब्र के हम ज़ियारत कराते हैं। हमारे पाँचवें इमाम बाक़र इस्लाम के सगे भाई का कब्र है, आपको हम ज़ियारत कराएंगे इंशाअल्लाह। जो है यहाँ पे जो भी आप दुआएं मांगेंगे आपकी दुआएं पूरी कबूल होगी इंशाअल्लाह। इस घर तू मिलाया वे जयन मावाला फिर मैं जाना देवा कदी सारी जिंदगी हाय वीरान गला विच रोवे बीमार खड़ी हाय वीरान क्योंकि मर जावेगी सुबह। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद कूफा से हम लोग रात भर अमाल करने के बाद इस वक्त तो सुबह जो है लगभग जो है 5 बजे के बाद इस वक्त मौला अली कायनात मुश्किल कुशा के घर के सामने हम लोग खड़े हैं, आपको ज़ियारत करा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी जो है दरवाज़ा यहाँ पे बंद है, नहीं तो आपको अंदर भी ले जाकर हम आपको ज़ियारत करवाते। और आइए आपको हम दिखाते हैं, ये है इब्न ज़ियाद का महल था जो ढा दिया गया है, इसका कोई नामो निशान नहीं है, आपको हम दिखाएंगे। ये है इब्न ज़ियाद का जो महल पूरा ढा दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि सामने जो है मस्जिद कूफा है जहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम को जो है ज़रबत लगी थी, और उसके सामने जो है पीछे जो है मौला अली का घर है। और ये जो ढा दिया गया है ये इब्न ज़ियाद का महल था। रुक दो गए जो लोग भी शाहे वफा के उन्हें तकदीर की आईना
दिखला रही है। ये दुनिया करबला मनाने आ रही है। ये दुनिया करबला मनाने आ रही है। नजफ से रोज़े शबीर के पैदल सफर पर कहीं कासिम खड़े हैं और कहीं अब्बास व अकबर। किसी बीवी की चादर साया बनती जा रही है। ये दुनिया करबला मनाने आ रही है। ये दुनिया करबला हो गया दुआ कहाँ पड़ा पढ़ा जो से इसने पढ़ा, मैं उनके साथ में पढ़ा। अल्लाहुम्मा अंत सलाम इनका या मालिकी या मुमलिकी या मुतनहम्मिली बिन निअम इंतसामी मिन खैर इस्तिकाक वजही हाज़िल लिमा तअलुहुल अक़दाम रिजाल वजहिकल करीम ला तजअल हाज़िहि शिद्दतन वला हाज़िल महनतन मुतआसिलतन फी इस्तिसाल साफ़अतिन वमनहनी मिन फ़ज़लिका मा लम तमन बिही अहदन मिन खैर مسألتي أنت القديم أول الذي لم تزل ولا تزال صلي على محمد وآل محمد واغفر لي وارحمني وزكي عملي بارك لي في أجلي واجعلني من दरवाज़ा जो सामने दिख रहा है जिसको बाबुल फील के नाम से मशहूर कर दिया गया, ये बाबुल सौर था। यानी जो है वो एक मौला जब यहाँ फैसला सुना रहे तो वहाँ से सांप जो है आया और आने के बाद कुछ उसने मसाइल और गुफ्तगू की। इमाम ने उसको जवाब दिया। असहाब बैठे हुए थे, घबरा करके भागना शुरू कर दिए, क्योंकि बड़ा मतलब भारी भरकम और काफ़ी बड़ा वो था। देखने के बाद घबरा गए लोग, लेकिन इमाम के पास वो मसला पूछने आया था। मसला पूछा उसने, अपने इमाम ने उसकी ज़बान में गुफ्तगू की और वापस चला गया। तो ये सब मसाइल यहाँ पे आए। और एक मसला और भी आया, जैसे बैतुल तश्त आपके दिमाग में आ रहे होंगे। बैतुल तश्त क्या है? बैतुल तश्त का मसला ये है कि एक बच्ची जिसकी शादी नहीं हुई थी, उसको मस्तूरात ये समझ रही थी, लोग ये समझ रहे थे कि वो हामिला है, क्योंकि आसार हमल जाहिर हुए थे उसके ऊपर। और जब आसार हमल जाहिर हुए तो सूए ज़न रखने वालों ने उसको बुरा भला कहना शुरू किया, यहाँ तक कि मसला जो है वो खिलाफत तक पहुँचा। और वो हुक्म यह हुआ कि जितना जल्दी हो सके इसको जो है, इसका हुक्म ही यही है कि इसको कत्ल कर दिया जाए। और लोग कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, तो मौला अमीर अल मोमिनीन तक बात पहुँची। यहाँ खबर जब पहुँची तो मौला ने यहीं पे एक खैमा लगवाया। एक खैमा लगा, मस्तूरात आई। इमाम ने खैमा लगाने के बाद पहाड़ के पास से बर्फ जो है मंगवाया। अब बर्फ मंगाने के बाद एक बड़ा सा तश्त रखा, और वो तश्त रखने के बाद पूरा बर्फ का टुकड़ा उस पर रख दिया। खैमा लगा दिया गया, मस्तूरात अंदर हैं, लोग बाहर हैं। और उसके बाद बाहर ही से इमाम ने कहा उस बच्ची को तश्त पे बिठला दो। उस बच्ची को तश्त पे बिठला दिया गया, बर्फ पे बैठी रही। थोड़ी देर के बाद चूंकि वो किसी जगह पे नहा रही थी, जोंक जो है वो उसकी शिकम में चली गई थी, और वो खून पीते पीते काफ़ी अजीब और गरीब शक्ल की चीज़ जो है तश्त में निकली है। असहाब ने, लोगों ने, इमाम के चाहने वालों ने तकबीर की सदा बुलंद फरमाई। इमाम ने कहा कि हमें इल्म था कि क्या है। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, अल्लाह ने हर शय का इल्म सीने इमाम मुबीन में अता किया है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इसी तरीके से जगह हैं, कहीं जनाब इब्राहिम ने नमाज़ पढ़ी, कहीं जनाब आदम ने नमाज़ पढ़ी। जो तूफ़ान नूह आया वो यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। तो सारे आसार हैं जहाँ पे 2-2 रकात आपको नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़िए, दुआ पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आप यहीं पे सारी नमाज़ें पढ़ेंगे तो अमाल मुकम्मल नहीं हो पाएगा, क्योंकि और जो रोज़ों की भी ज़ियारत करना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। जक्कतुल मेराज बता दी। हाँ चलिए, चलो जक्कतुल मेराज की दुआ पढ़े। हो गया दुआ कहाँ पड़ा उन्होंने पढ़ा जो से
किसने पढ़ा? मैं उनके साथ में पढ़ा। अल्लाहुम्मा अंत सलाम इनका या मालिकी या मुमलिकी या मुतनहम्मिली बिन नियाम जिसामी मिन खैर इस्तिका के वजही हाज़िर लिमा तालुहुल अक़दाम रिजाल वजहिकल करीम ला तजअल हाज़ि शिद्दत वला हाज़िर महनतम मुतासिलतन फी इस्तिसाल साफ़अतिन वमनहनि मिन फज़लिक मा लम तमन बिही अहदन मिन खैर مسألتي أنت القديم أولا وزير لم تزل ولا تزال صلي على محمد وعلى محمد واغفر لي وارحمني وزكي عملي بارك لي في أجلي واجعلني من مرنے کے بعد ہماری قبر جو ہے ہماری روح اور ہمارا جسم جو ہے وہ یہاں پہ آئے. الروضۃ من ریاض الجنہ کہا گیا مومن کی قبر جنت کے ٹکڑوں میں ایک ٹکڑا بنا دیتا ہے اللہ. تو یہ جنت میں آپ کھڑے ہیں اور یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم اور آپ یہاں پر آئے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد کی دعاؤں کے ساتھ. اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق التسعة المعصومین. یہ ہے روضہ جناب مسلم اسلام کی آپ زیارت کر رہے ہیں. مولا آج سبھی لوگ جو ہے قبول کرو اور اپنے روزے پہ جلد سے جلد بلائے. یہ ہے حضرت جناب مسلم وکیل کا روضہ ہے، قبر ہے، آپ کو جو ہے ہم زیارت کرا رہے ہیں. ہم آپ کو زیارت کرائیں گے کہ ہانی بن عروہ جنہوں نے جناب مسلم کو جو ہے جب کوفے کے لوگوں نے تلوار اٹھا لیا تھا جناب مسلم کے خلاف، تو جناب مسلم کو پناہ دینے والے یہ آپ کو روزے کی ہم جو ہے زیارت کروا رہے ہیں. آئیے ہم آپ کو زیارت کراتے ہیں. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد اللہم صلی اس وقت ہم آ چکے ہیں ہمارے 10ویں امام امام علی نقی اسلام اور 11ویں امام امام حسن عسکری اسلام کے روضے کے سامنے آپ جو ہے اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. یہاں پہ ہمارے آخری امام امام زمان علیہ السلام کا جو گھر بھی ہے اور ان کی والدہ کا قبر بھی یہیں پہ ہے اور ان کے پھوپھی کا بھی اس وقت یہیں پہ قبر ہے. ہم آپ کو چاہیں گے ہم اپنے کیمرہ مین سے روضے کی طرف زیارت کر کے آپ کو دکھائیں. امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام ہمارے 10ویں امام اور ہمارے 11ویں امام کی قبر جو ہے آپ بالکل روضے کی جو ہے زیارت کر رہے ہیں حسنین جعفری کے ساتھ. گوہر ایجنسی پہ پہلی بار جو ہم آپ کو ایک جگہ کا جو ہے اس وقت عراق کا ہر جگہ جو ہمارے امام کی قبریں ہیں وہاں ہم آپ کو زیارت کرا رہے ہیں. تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں امام علی نقی علیہ السلام اور ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری اسلام حسنین جعفری کے ساتھ. یہاں پہ آخری امام کے والدہ کا بھی قبر ہے اور ان کے پھوپھو کا قبر ہے اور آخری امام ہمارے امام زمان علیہ السلام کا گھر بھی یہیں پہ ہے. جی السلام علیکم، میں ہوں حسنین جعفری. اس وقت میں عراق اور کاظمین میں اس وقت میں آ چکا ہوں جہاں پہ ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو ہے قبر ہے اور ہمارے 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام کی جو ہے قبر ہے. ہم آپ کو جو ہے مولا امام 7ویں امام اور 9ویں امام کی جو ہے روضے کی ہم آپ کو زیارت کرائیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کی کیا آپ کو نظارہ دکھ رہا ہوگا اس وقت ماشاءاللہ سے.
ये हमारे 7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और 9वें इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की जो है रोज़ा है काज़मैन में इस वक्त हम खड़े हुए हैं। अभी हम आपको जो है कब्र की भी ज़ियारत करवाएंगे 7वें इमाम और 9वें इमाम की। आप देख रहे हैं जाफरी के साथ इस वक्त हम पहुंच चुके हैं 10वें इमाम अली नक्की अलैहिस्सलाम के बेटे मोहम्मद अलैहिस्सलाम के कब्र के पास पहुंचे हैं, जहां पे जिनको जो है बाबुल हवाइज का लक़ब मिला हुआ है। बाबुल हवाइज का लक़ब जो है सिर्फ 3 लोगों को मिला है, मौला अब्बास लमदार को, और दूसरे 7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को, और तीसरे जो है 10वें इमाम के बेटे आप जिसकी इस वक्त जो है ज़ियारत कर रहे हैं कब्र की। और यहाँ पे जो भी आप मांगेंगे, जो भी आपकी मन्नत होगी, मुरादें होगी, जो भी आप मांगेंगे वो आपको 100% मिलने वाला है। यहाँ पे आपकी जो है मन्नत आपकी रद्द नहीं जाएगी। आप रहिए, देखते रहिए हसन जाफरी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आपको हम ज़ियारत कराएंगे इस वक्त 1,24,000 नबी आए, जिसमें से नबी अल्लाह अय्यूब अलैहिस्सलाम के जो है कब्र के सामने इस वक्त हम खड़े हुए हैं। आपको हम ज़ियारत कराएंगे। और अल्लाह ने इनका इम्तिहान ऐसा लिया कि इनके बाग थे और इनके मकान थे और बहुत जायदाद, बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन अल्लाह का ये शुक्र करते थे। और अल्लाह ने एक ऐसा वक्त आया कि एक दिन का पूरा बाग जल गया, घर इनका जो है गिर गया, इनके बच्चे मर गए, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र करते रहे। यही वजह है कि आज जो है कुरान में जो है इनका नाम नबी अल्लाह अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो है जिक्र है। हम आपको जो है इनकी कब्र की जो है ज़ियारत कराएंगे। आप ज़ियारत कर रहे हैं इस वक्त नबी अल्लाह अय्यूब अलैहिस्सलाम की कब्र की, जो 1,24,000 नबियों में से हैं। ना पाए यहाँ ज़हमत जरा भी, कोई बीवी गुलामों को यही समझा रही है। ये दुनिया करबला चेहरा मनाने आ रही है। ये दुनिया करबला चेहरा मनाने आ रही है। जो इस पैदल सफर पर रोज़े शह तक चलेंगे।